Pismo od Socijalistička автономна покрајина Косово од градот Пеќ ни испрати Влада Радовиќ, сликар кој со години го негува акварелот како милена дисциплина. Тој во писмото не поканува да го посетиме неговиот град, да ни го представи онака како што тој го гледа, како што тој го слика и доживува. Но најпрви неколку податоци за авторот на писмото. Влада Радовиќ е роден во 1901 година во градот Пеќ, каде што завршил основно училиште и гимназија. Студии завршил во Белград. Целиот свој работен век го минал во градот Пеќ како професор, каде што во 1949 година го формирал училиштето за применета уметност, во која останал се до пензионирањето. Своји слики самостојно или колективно излагал во повеќе градови од нашата земја. Добитник е на повеќе награди, од кои издвојуваме две: Декембриската награда на Косово и Седмојулската награда на Србија. Владо Радовиќ, сликар. Долги години сликате? Dugo, od 25. godine pa na ovamo do danas. I danas slikam još, ali ne u tolikoj meri kao što sam nekada slikao, ali povremeno ipak, jer ne može čovjek da se odvoji od toga. Вие на некој начин се имате определено за акварелот. Nekako zaista opredeljen sam za taj akvarel, iz kojih razloga ne može čovjek da zaključi, ali verovatno što mi je profesorica tada bila Beta Vukonević, koja je radila izvrsne akvarele. Pa uzimam i to kao jednu injekciju sa njene strane. Slikao sam i uljem, ali leži mi na srcu akvarel i njega ne mogu da napustim, jer to mi je draž. Мотивите ви се секој пат од Пеќ и од околината на Пеќ? Pa dakle, moj je region slikarstva, odakle primam inspiracije od Peći do Prizrena. I normalno, jer ja sam slikar onoga što okružuje mene. No, nisam kopista da kopiram prirodu, nego sve ovo što imam oko sebe od Peći do Prizrena, to je jedna vrsta inspiracije za moje slikarstvo. I ja trudim se da to preko mojih boja još više kultivišem
te motive koji me okružuju, nego tako ovdje živim, takav sam slikar. A da sam na drugom mjestu, svakako bi bio drugi slikar. Da li gi prodavate ove slike koji što smo okruženi? Pa što se tiče ovdje, ovaj narod nema još taj afinitet prema slici. Tu i tamo poneko se javi, hoće da uzme sliku. Nego jednu je stvar posredi. Koliko sam pratio svoj život, mnogi koji bi želeli da imaju sliku kod kuće, nemaju pare. A oni koji imaju mnogo para, oni više vole da imaju neki skupoceni tepih ili neki kič. Nego šta, tako je u životu bilo, postoji i bit će ga dok je sveta. Jer svaki čovjek ima svoj afinitet prema nečemu. Neko prema slici, neko prema lusterima i tepisima. Ušte da mi kažete koliko godina imate? Sada imam, tako reći, 82 godine. Ne punih, ali tu smo. I se ušte slikate? A slikam još. Samo ne mnogo. Jer slikam u ležećem položaju, pa smeta mi to. I tako, ali slikam. Uglavnom, ne napustam i na kraju, kad neko kaže da sam penzioner, nisam ja penzioner, ja radim još. Ja sam penzioner, sam kao pedagog, bivši pedagog, ali kao slikar do kraja života nisam penzioner. Na razgranocite planinata Prokletije, tamo kada što se ušte ima tereni, što nege videli i najsmelite planinari, kada što od cite strani izvira i blika bistra planinska voda, tamo kada što nemnogo odavna minuvaše glavni otpad i je povrazuvaše autonomnata pokrajina Kosovo so Crnogorsko primorje, tamo se nahodja Rugovskata klisura. Veličestvena je i diva. Na sami od vlezvo klisurata je smesten moj roden grad Peć. Sušnost, toj leži vo severozapadnite delovina plodnata Metohijska kotlina, pred vlezotna živopisnata i impozantna Rugovska klisura, otkade što se širi sprema istok po bregotna rekata Bistrica. Go narečuva tušte i Ubavec, smesten vo podnožjeto na Prokletije, a i to je. Tragina naselba na ovaj lokalitet sretnuvame ušte od vremeto na Ilirite i Rimjanite, koji vladejele vo ovije krajišta. Ovde postojala mala naselba vo 3. od vek od našata era i bila krstopad po kojoj često se dvižele rimski legiji vo svojite zavojuvački pohodi. Sve do početak od na 13. od vek naselbata se vikala Ždrelo. Pod imeto Peć, kako naselba se spomenuva vo 1202. godina. Za potekloto na imeto ima nekoliko objašnjavanja. Ке ви раскажам некои од нив. На патот од Пеќ за Титова Митровица, на 30 од километар се наоѓа селото Рудник. Името на селото потврдува дека таму имало рудник и се копало руда. А таа, рудата, се носела на топење у Пеќ. За време на турското владење, оваа населба имала друго име. Се викала Ипек, што во превод значи свила. Тогаш во овие краишта на Метохија наголемо се одгледувала свилена буба. Оттаму и името. Третото име на мојот град е Пеји, што во превод значи конец. Така го вика албанското население што живее во него. Така денес има 3 имиња за мојот град. Пеќ, Ипек и Пеји. А за жителот на овој град се вели Пеќанец, Ипекли и Пејон. Благодарение на поволната географска положба, градот Пеќ во средниот век бил важно трговско место, од кое се двоеле многу патишта за внатрешноста на Србија.
За време на турското владење, Пеќ ја задржала улогата на трговски и занатски центар. Остатоци од тоа време и денес можеме да сретнеме во чаршијата. Во неја, особено во пазарни денови, има многу посетители. Многобројните стари занаети што се сретнуваат скоро на секој чекор во чаршијата, како да прават обиди што е можно подолго да и го продолжат живењето. И би рекол дека успеваат во тоа. И овие неколку камени куќи, изградени крај реката Бистрица, а што повеќе личат на средновековни тврдини, се остаток од времето на турското владење. Многу градби од тоа време градени под влијание на ориенталната архитектура веќе нема. Иако само до пред неколку години можеа да се сретнат низ целиот град. Да се прави портрет на градот Пеќ, а да не се посети Јашар Пашината кула би била голема грешка. Ова зграда, комплекс, ова куќа Јашар Пашин Конак е стара здание, крајом 18. и почетком 19. века изграđenje. Стил и сама куќа е врло интересантна, има своју намену, та архитектура која е стара, заступljena sa raznim koloritima i sami raspored same zgrade. Особено се интересни таваните на ова. To je interesantno, kao što vidite ovde kaskade su nekoliko na sve moguće načine izgrađen, napravljen. Tu je zastupljena i ohridska, i bebarska, i orijentalna arhitektura. Вие сте еден од наследниците на Јашар. Da, ja sam sin njegov. Иако е под заштита ова куќа, вие сепак сами ја одржувате. Da, održavamo, a i bilo je intervencije. Bilo je intervencije od strane Zavoda za zaštitu istorijskih kulturnih spomenika pokrajine. Napravili nekoliko adaptacije, ali teško održavati ovakvu zgradu veliku. Veliki su obaveze, veliki su troškovi. Kao stara zgrada traži svake godine da se ta zgrada renovira, održava. Исклучителната убавина што го обкружува мојот град е останата скоро иста, негибната. Но затоа пак градот, оној од минатото, невозможно е да се препознае. Брзата урбанистичка изградба го стори своето. Од некогашната турска касаба создаде модерна градска урбана населба.
Тјепенците ги заменија богати излози, местата од некогашните згради од ќерпич се исполнети со сиви висококатници, кои за жал го покриваат видикот кон Руговската клисура, кон околните планини и прекрасните возвишенија богати со вегетација. Во центарот на градот, од десната страна на реката Бистрица, се наоѓа малиот парк, во кој се поставени бистите на тројцата народни херои Боро Вукмировиќ, Рамис Садику и Миладин Поповиќ. Нешто подолу од малиот парк се наоѓа големиот парк, или како што уште се вика, Карагач. Куќата на народниот херој Миладин Поповиќ, во која е сместен музеот на револуцијата, е многу често посетена институција. Авторот на ова писмо, Влада Радовиќ, и нас не упати да ја посетиме и со посредство на камера да ги забележиме најзначајните моменти од животот на револуционерот од овој крај Миладин Поповиќ. Разгледувајќи го музеот, дознаваме дека градот Пеќ со околината дал значаен придонес за победата на народно-ослободителната борба, давајќи 17 народни херои, 310 носители на партизанска споменица 1941 и околу 6000 борци. Пеќското поле, или подобро речено дел од него, веќе е прекриено со фабрики. Посетете некој од нив, ни советуваше авторот на писмото, сликарот Влада Радовиќ. Така најубаво ќе добиете вистинска слика и за градот Пеќ и за неговата индустриализација. Го послушав. Евен е во посета на комбинатот за кожа и чевли. Во својот состав тој има 4 основни организации на Сдружениот труд. Фабрика за кожи, за крзна, за конфекција и за чевли. Тешко е да се почитува некој хронолошки ред во снимањето на процесот на работата на одделни организациони единици од комбинатот. Затоа бевме свесни веднаш по влегувањето во работните простории. Да се говори за овој колектив денес, значи да се зборува за вработените што се цврсто решени да истраат пред задачите што сами си ги поставили. Резултатите од таквите размислувања и однесувања веќе се евидентни. Подобрен е квалитетот на готовите производи, односот кон купувачите е битно изменен, извозот на нивните производи е постојано во пораст, а како резултат на сето тоа, принципот на наградувањето по вложен труд на вработените во овој комбинат се спроведува во најголема можна мера. Секој вработен знае точно што сработил и колку заработил, зашто во колективот наградувањето по вложен труд и резултатите од работењето е сватен како процес што треба постојано да се усовршува и да се доградува. Основната организација на Сдружениот труд, Фабриката за индустријски батерии Трепча, е најмлад индустријски колектив во Пеќката општина. Но тоа е колектив со кого сите жители на Пеќ се гордеат. Првата причина за гордост е таа што е изградена за релативно кратко време, за само 2 години. А втората, што таа е најмодерна фабрика, се разбира од овој вид кајназ во Југославија, а може би и во Европа. Во овој работен колектив, чија технологија представува последен збор на техниката, се произведуваат 2 вида индустријски батерии – тракциони и стационарни. И од едниот и од другиот вид се произведуваат батерии различни по ампеража и волтажа. Покрај индустријските батерии, вработените во оваа фабрика произведуваат и оловен оксид и миниум, кои на домашниот и иностранскиот пазар се доста барани производи. Старосниот просек на вработените во оваа фабрика изнесува 25 години. Тоа значи млад колектив.
a ako mladost je jedan od povажните фактори што водат кон успех, тогаш иднината на оваа најмлада фабрика во градот Пеќ уште од сега е светла. Во Пеќ има повеќе џамии, но една од нив по име Бајраки џамија се издвојува по својата монументалност. Името го добила по тоа што од незиното минаре за време на Рамазанскиот пост се до Втората светска војна со помош на Бајрак се давало знак од едно возвишение во градот да се испали прангија за ифтар. Тогаш сите дуќани во чаршијата затвораат и народот од исламска вероисповест брза на вечера. Најстар културно-историски споменик, а во исто време и објект по кој се препознава градот Пеќ е средновековниот манастир наречен Пеќска патријаршија. Таа представува збир од средновековни црковни градби, што се наоѓаат во непосредна близина на градот. Градени се во долг временски период, низ текот на целиот 13 и 14 век. Црквата во овој манастир е составена од повеќе сукцесивно дозидувани градби. Најпрвин, во почетокот на 13 век, архиепископот Арсенije ја изградил црквата Свети Апостол. Тоа е еднобродна градба со високо кубе. Меѓу 1316 и 1330 година, архиепископот Никодим од северната страна дозидал една мала црква со кубе и ја нарекол Свети Димитрија. На крај, архиепископот Данило II, инаку школуван на универзитетите во Цариград и во Падова, од јужната страна ја изградил црквата Света Богородица и параклисот Свети Никола. Трите цркви се поврзани со величествената припрата и прават една хармонична целина. Првобитно, патријаршијата била само манастир со конаци. Подоцна во 1346 година станува седиште на Пеќката патријаршија. Тогаш и градот Пеќ станал седиште и главен просветно-културен и уметнички центар на Србија. Ова е манастирот Високи Дечани. Се наоѓа во подножието на планината Проклетија, на влезот на живописната клисура на реката Дечанска Бистрица. Од Пеќ е оддалечен 17 километри. Кралот Стефан Дечански за себе сакал да се изгради надгробна црква, поточно мавзолеј. Самата црква е градена 8 години, од 1327 до 1335 година. Исклучителна вредност кај оваа црква има декоративната пластика, со која се украсени порталите, прозорците, ѕидните столбови и внатрешноста на црквата. Дечанската црква е најдобро зачувана галерија на српското средновековно сликарство. Таа се состои од преку 1000 композиции, кои со својата содржина представуваат количество на знаење и верување на средновековниот човек. Сликана е повеќе од 15 години и на неја работеле многу групи мајстори кои одлично го владееле својот занает. Нивните фрески се добро врзани за малтерот. Бојата е постојана и ги има зачувано интензитетот и свежината и покрај тоа што зад нив стојат многу векови. Во црквата се зачувани и доста уметнички предмети, украси и делови на црковен мебел. Еден од нив е на средината во црквата, пред олтарот, виси голем бронзен, уметнички изработен полиелеј свеќник.
Во градот работи аматерското културно-уметничко друштво Рамис Садику, а во рамките на друштвото и автохтониот фолклорен ансамбл Ругова. Присуствувавме на една нивна проба и ги забележавме овие кадри. Инаку, Ругово е планински предел на Проклетија, кон него гравитираат 14 села. Во нив на разни свечености се свири и се игра еден посебен фолклор, што ова друштво го негува веќе 35 години. Убаво се живее во Пеќ, ни пишува на крајот од писмото сликарот, акварелиста Влада Радовиќ. Братски и албанците, и србите, и црногорците создаваме секој пат со мислата дека утре во нашиот град ќе се живее уште подобро и уште поубаво.